ہے وہ انکریز ہو چکی ہے۔ ڈیولپمنٹس اس کے اندر اور بھی ہیں جس میں ایران ریولوشنری گارڈز کے کرنل الحسین کا قتل بھی سامنے آ رہا ہے۔ پاک ایران کشیدگی کے تناظر میں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک بھی آج لگے گی۔ اس قتل پر ابراہیم رئیسی کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس قتل کا بدلہ لیں گے، ہم خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے۔ پاکستان ایران کشیدگی سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستانی ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی ہدایت کر دی اور اس کی رسپانسبلٹی کہا جا رہا ہے کہ کلیم کر رہا ہے جیش العدل گروپ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا صورتحال کیا محرکات ہو سکتے ہیں ایران کے پاکستان پر حملے کے پیچھے؟ ایران نے کیا کسی کے اشارے پر اس طرح سے کیا؟ پاکستان اور اس وقت پاکستانی فوج ریڈ الرٹ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے دوسری جانب سے بھی جوابی کارروائی جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ پاکستان پر آج رات بھی بہت بھاری گزرنے والی ہے۔ کیا ایران آج رات جیش العدل پر سب سے بھیشن پرہار کرنے جا رہا ہے؟ Across Pakistan, the affected areas included Karachi, Lahore, Peshawar, Multan, Quetta and Rawalpindi, including Islamabad. A blackout was also reported in Pakistan-occupied Kashmir and Baluchistan. اور ایران کی جانب سے میزائل نصب کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ The Prime Minister of Pakistan, Anwar ul-Haq Kakar, who is currently in Davos, has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. اور پاکستان بھر میں سوشل میڈیا نیٹ ورک ڈاؤن ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بڑی گراوٹ۔ معاف کریے اگر میں کہوں، ہم لوگوں کو کیئر کرنا چاہیے کہ یہ ٹیررسٹ ہمارے ملک کے اندر آئے کیسے۔ اگر ایرانی ہیں اور اگر لوکل ہیں تو میرے خیال میں ہم اپنی عوام کو بتانا چاہیے کہ ان کو نکالنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ نمسکار دوستو، جے ہند۔ ناؤ بھارت اسپیکس چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ ہم آپ کو بتانے والے ہیں پاکستان پورا بھڑکا ہوا ہے ایران کے اوپر، اور ایران اور پاکستان کے بیچ میں ابھی وار کا حالت بہت کرٹیکل ہو چکا ہے، جو کہ ایران ابھی 2-3 فرنٹ میں وار لڑ رہا ہے، جو کہ عراق کے ساتھ ابھی حملہ، عراق سیریا اوپر حملہ کر کے اس کے بعد پاکستان کے اوپر حملہ کیا، جو کہ بلوچستان کا ساؤتھ ویسٹ پارٹ میں ہے، پنجگر ایریا میں، جس میں جیسے آل ادر گروپ کو مار گرایا ہے، جو کہ ایران کے اندر آتنکی سنگھٹن پھیلا رہے تھے اور ایران کے اندر حملہ کر رہے تھے۔ تو ایران کا ریٹیلیٹ دیکھ کے پاکستان ابھی ایران کے اوپر ریٹیلیٹ کیا ہے، جس میں پاکستان ایران کے 9% کو مار گرا ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان ایران کا ایک کرنل کو مار گرا ہے، جس کا جیسے آل ادر گروپ اس کو کلیم کرتا ہے کہ ہم مار گرا ہیں، اور اس کے اوپر ایران بولا ہے کہ پاکستان کو اوپر جواب دیا جائے گا، اور پاکستان پورا گھبرایا ہوا ہے ایران سے، کیونکہ ایران ایک پاورفل کنٹری ہے جو افغانستان کے لیے شاید کچھ اور طرح سے ہوگا، ایران کے لیے کچھ اور، پاکستان کے لیے کچھ اور، ہندوستان کے لیے۔ امریکہ نے بہت زیادہ اس کو واویلا کیا اس چیز کا، لیکن ایسی کیا چیزیں ہوئی، کیا مجبوریاں ہوئی کہ انہوں نے پہلے پاکستان میں اٹیک کیا، اور پھر پاکستان نے اس کے تقریباً ودن 24 آور جواب دیا، اور وہاں پہ میزائل بھی فائر کیے۔ کچھ خبریں یہ آ رہی کہ F-17 کا استعمال کیا گیا، اور ڈرون کا استعمال بھی ہوا، لیکن اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ کیا اس سے مزید حالات خراب ہوں گے، یا آپ دونوں جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے؟ اس کے اوپر آج بات کریں گے، اور ساتھ میں اس ایشو کے ساتھ جڑا ہندوستان، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کا کانفلکٹ ہے، ایران کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے، اور اتفاق ہے کہ 15 اور 16 جنوری کو ڈاکٹر جے شنکر جو ایکسٹرنل افیئر کے منسٹر ہیں انڈیا کے، وہ 2 روزہ دورے پر تہران آئے تھے، تو کچھ لوگ اس سے جوڑ رہے کیا حقیقت ہے۔ میں تو ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ وہ کیا جیب میں میزائل لے کے آئے تھے کہ ان کو دے دیے تھے کہ آپ یہ چلا لیں پاکستان کے اوپر، لیکن خیر anyway ہر اینگل کو دیکھنا پڑتا ہے، اور کسی کی اپنی اپنی وہ ہے، سوچ ہے، اس پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا تو غلط کہہ دیا، یا اگر یہ نہیں کہا تو صحیح کہا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ سب کے جانے پہچانے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ مائی شو۔ تھینک یو فخر بھائی، خیر راگلی آپ کو اور آپ کے سبھی درشکوں بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ونس اگین تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب آپ جو مطلب جیو پولیٹکس ہے، ان چیزوں کو اور مختلف کنفلکٹ زون آپ نے دیکھے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان چھوٹی موٹی چیزیں تو میں کہتا ہوں ہندوستان پاکستان کے درمیان بھی ہوتی ہے، افغانستان پاکستان کے درمیان بھی ہوتی ہے، ایران پاکستان کے درمیان، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، لیکن اس لارج سکیل کا میزائلز کا استعمال، ڈرون کا استعمال، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اس کے اوپر میں نے پورا پتا کیا ہے، اس سے پہلے اس قسم کا
इंसिडेंट कहें आप या जो भी कहें इसको, इस किस्म की चीज नहीं। और बाकायदा उनके ऑफिशियल जो मीडिया आउटलेट्स हैं वहां से उसको बताया गया कि हाँ हमने ये चीज की है और हम कुछ टेररिस्ट ग्रुप थे उनको निशाना बनाना चाहते थे हमने। इंक्रीज हो चुकी है। डेवलपमेंट्स इसके अंदर और भी हैं जिसमें ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कर्नल अल हुसैन का कत्ल भी सामने आ रहा है और ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कर्नल अल हुसैन किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ के उसके मिशन पर थे वहाँ पर, जिस जगह पर जो कि कहीं पर जाहिदान आ रहा है, कहीं पर बॉर्डर कहा जा रहा है पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, उनको जो कत्ल किया गया उसके साथ ही उनके 2 बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जा रहा है कि क्लेम कर रहा है जैशुल अदल ग्रुप। अब जैशुल अदल ग्रुप वही है कि जिसको टारगेट किया है ईरान ने। ईरान ने जब हमला किया पाकिस्तान पर तो उसने कहा कि हमने जैशुल अदल उस दहशतगर्द ग्रुप को टारगेट किया है जो एक अरसे से हमारे गार्ड्स के, पुलिस के, फौजियों के खिलाफ कार्रवाइयां करता चला आ रहा है। तो अगर तो ये कर्नल की हलाकत की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैशुल अदल ग्रुप क्लेम कर रहा है, तो उसके बाद क्या ईरान अब एक बार फिर जैशुल अदल पर टारगेट करेगा पाकिस्तान के अंदर या बॉर्डर पर या किस जगह पर? तो यही वजह है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे तरीके से हाई अलर्ट है और वही सवाल उठाया जा रहा है कि अब क्या होगा। देखें, ये इस कत्ल पर इब्राहिम रईसी का ये कहना है कि हम इस कत्ल का बदला लेंगे, हम खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। तो खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने की जब बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि कोई उन्होंने सोच रखा है या वो इस बात से झिझक नहीं रहे कि अब कुछ भी ऐसा होगा तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक बात ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जब ये स्टैंड सामने आया, बल्कि ये भी कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक बैक किया गया, उसके बाद ईरान की तरफ से पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स को समन किया गया, उनसे अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया गया है और उनको कहा गया है कि ये क्यों हुआ है, एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। आप जानते हैं कि डिप्लोमेटिक वे में जिस तरीके से होता है, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से एक्सपेल कर दिया गया एम्बेसडर को, अब उनकी तरफ से चार्ज डी अफेयर्स को बुलाया गया और ये कहा गया। लेकिन ये बात कहना कि हम खून के एक-एक कतरे का हिसाब लेंगे और फिर जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी जब ये कहा गया था कि हम ये एक नहीं है बल्कि इसके बाद भी कार्रवाई होगी, ऐसी बात की गई थी। ये कुछ उसी तरह की सूरत-ए-हाल लग रही है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से भी जब उनके डिफेंस मिनिस्टर बात करता है तो कई मर्तबा ये बात कही गई, बल्कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद से लेकर और भी जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं, वो भी इस तरह की बातें करते रहे कि ये जो टीटीपी के हमले हैं खुद सँभालें और फिर ये कि ज़्यादा बात ना करें और फिर नक्शे तक बदल दिए गए और पता नहीं क्या-क्या होता रहा। उसके ऊपर भी हमने देखा कि ज़ुबानी जो है, वो लड़ाई तो एक नज़र आई थी, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से तो आर्मी चीफ से लेकर डिफेंस मिनिस्टर तक ने फिर उसकी जवाब जो है, वो ख़ासी गरमा-गरमी हो गई थी। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये तो प्रैक्टिकली यानी बाकायदा जो है वो हमले हो गए हैं एक-दूसरे के ऊपर। ग्रुप के मुतालिक तो पाकिस्तान को भी मालूम है ना, कोई ऐसी तो बात है नहीं, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि वो ना जानता हो। यानी पहला सवाल तो ये है कि देखिए इंडिया की तरफ से कहा जाता है दहशतगर्दी की बात की जाती है, अफ़गानिस्तान की तरफ से की जाती है और उसके बाद अब ईरान की तरफ से भी की जा रही है और ईरान ने उसके ऊपर उस ग्रुप को निशाना भी बना दिया। तो ये एक बड़े शर्म की बात है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसके अंदर आपको भी अपने घर की सफाई की ज़रूरत रहती है। आपको अपना घर साफ करना पड़ेगा, ये बात खुद डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होके गई थी, बल्कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर नहीं, बल्कि एक जगह वो बाहर भी कहीं पर गए हुए थे, वहाँ पर भी उन्होंने ये बात की थी जिसके ऊपर बहुत बैकलैश आया था और कहा था कि देखिए ये जो है ये खुद ही अपने खिलाफ ही बोलते रहते हैं। तो जो हकीकत होती है वो कभी ना कभी मुँह से निकल ही जाती है। तो घर तो साफ करने की ज़रूरत है ही है, लेकिन मसला इस यहाँ पर ये है कि जो प्रॉक्सीज़ की बात की जाती है, तो सिर्फ़ पाकिस्तान में ही प्रॉक्सीज़ की बात नहीं है, बल्कि ईरान में भी प्रॉक्सीज़ जो हैं वो जारी हैं। ईरान में भी दहशतगर्द अनासिर मौजूद हैं। अब ईरान में इस वक़्त की जो हम ये जो पाकिस्तान और ईरान के बीच की सिचुएशन है, अगर हम इसको थोड़ा-सा आगे ले जाकर देखें कि दुनिया में इस वक़्त क्या हो रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दुनिया में इस वक़्त ये हो रहा है कि यूएस ने 4th नहीं बल्कि 5th टाइम जो स्ट्राइक्स हैं वो कर दी हैं हूतीस पर। इसकी वजह ये है कि हूतीस की तरफ से यूएस के एक और शिप को निशाना बनाया गया। तो जहाँ वहाँ पर जंग वरी फैल रही है, ये जो सूरत-ए-हाल है, क्या ईरान ये अफ़ोर्ड कर सकता है कि अब वो पाकिस्तान के साथ भी एक जंग शुरू कर दे? या इस वक़्त ईरान ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ जो जंग है वो उसके फ़ायदे में रहेगी? इसकी वजह ये है कि देखें, ऑलरेडी अगर आप 2 से 3 फ्रंट पर खेल रहे हों और आप फँसे हुए हों,
تو پھر تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اور فرنٹ ہمارے خلاف نہ کھل جائے، لیکن ایران کی طرف سے یہ حملہ تو یہ